औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह जल्ले शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नसीर कालों तुहाडी खिदमत च हाज़िर हां अज दे नए वीलॉग दे नाल। अज जिहड़े टॉपिक ते गल करनी चाह रहा मैं वो है सावन भादो। दोस्तों तुसी अक्सर सुनिया होना, इंडिया का गाना सी, बड़ा मज़ेदार गाना सी, मेरे नैना सावन भादों फिर भी मेरा मन प्यासा। और इहदी बिल्कुल सही जिहड़ी है ना अजहार वो अजकल के मौसम तो भी लग जाता वे। तुसी देखो बार बार पानी पीवी जाओ, पता नहीं लगता पानी किधर जा रहा। गर्मी जदों जेठ हाड़ की गर्मी होंदी है, यानी अज तो पहले 2 महीने जिहड़ी गर्मी गई सी ਉਹਦੇ ਚ और इस गर्मी च बहुत ज़्यादा फर्क है, क्योंकि इस दौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ, यानी पानी नमी की मिकदार ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਵਾ ਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਹਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਪਸੀਨਾ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਵੇ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਪਸੀਨਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਗਿੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਪਸੀਨਾ ਆਈ ਜਾਏਗਾ, ਉਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਗਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ और बड़ी अजीब बंदे की कैफियत बन जाती है। तीसरे नंबर ते हुंदा कि पानी की कमी इंसान के अंदर अक्सर इस मौसम च हुंदी है। और चौथी वजह जिहड़ी इह च आ जाती है वो है बच्चों के उत्ते बहुत बुरे असरात ने। तां ही सियाणे कहंदे ने, सियाणे दा कौल है, बड़े पुरानी गल है, वो कहंदे ने कि जट सौण भादो च आके जोगी बन जाते हैं, सिर्फ इस वास्ते कि कम तो बचया जाए, गर्मी तो बचया जाए, धुप तो बचया जाए। ਇਹਦੀ ਅਜ਼ਹਾਰ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਵਣ ਭਾਦੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਨਿਸਬਤ ਜੇਠਾੜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਰਮ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਠੰਡ ਪਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, मैं हुण भी देख रहा सा कि असीं 2 पखे चला के बैठे हाँ, लेकिन हवा फिर भी नहीं लगती। यानी सावन भादों च हवा का भी एहसास जिहड़ा वो बहुत कम हो जाता है, जदों कि जेठ हाड़ च यही हवा टच भी करती है, पता भी लगता है। अच्छा हुण देखिए तो बच्चों ते इहदा की असर हुंदा, ज़्यादा बच्चों के उत्ते अक्सर इहदा असर हुंदा, क्योंकि बच्चों की एक आदत हुंदी आ कि वो हर चीज़ मूँह च पा लैंदे ने। इस मौसम च आके चूंकि मक्खियां बहुत ज़्यादा हो जांदियां ने, मक्खियां हर चीज़ के उपर बहंदियां ने, उन्होंने गंदिया करदियां ने। बच्चे का यह काम आ, उन्हें मूँह च हथ पाउणा, उन्हें बाहर जिस कढ़ना, मक्खी बैठी उन्हें फिर गंदा हाथ मूँह च पा लेना, जिहदी वजह तो अक्सर एंट्राइटिस के केस हो जाते हैं, जिन्होंने असीं पंजाबी च आम तौर पर कहने तो गलत आ, लेकिन आम तौर पर पंजाबी च की कहते हैं कि इहनूं हैज़ा हो गया। तो बच्चों को लूज मोशन या दस्त लग जाते हैं, डायरिया हो जाता है। और उसकी ज़्यादातर वजह यही आ कि आम तौर पर जो मक्खियां वाले हथ बच्चे मूँह च पाई रखते हैं। दूसरा बच्चों की एक होर आदत हुंदी आ, कई मावां ने उन्होंने गलों च चूसनी लटकाई हुंदी आ, वो फड़ के चूसनी, उही गंदी चूसनी हुंदी आ, मक्खियां बैठियां वो मूँह च पा लेंदे ने बच्चे। तीसरी वजह सावन भादों च आके दुध के खराब होने के भी चांसिस बहुत ज़्यादा हुंदे ने। और अक्सर औकात मावां फीड कराउंदियां ने बच्चों को, हुण तो सारे फीडर ते लगे, शायद चंद मावां होणगियां जिहड़ियां अपना दुध पिलांदियां ने। फीडर के मामलात हुंदे ने कुछ कि बच्चा लागे फीडर रख छड्डिया, निपल के उपर मक्खी बैठी, उन्हें उत्ते गंद पाया, बच्चे ने वो फड़ के मूँह च पा लिया, पीना शुरू कर दिया। आम तौर पर डायरिया की वजह यही चीज़ां ने जिहड़ी बेहतियातियां ने, जिहदी वजह तो बच्चों च डायरिया ज़्यादा हुंदा। वड्डियां च तां की ज़्यादा मसला हुंदा, वड्डियां च बार बार पसीना आ जाता, परसपायरेशन जिन्नी ज़्यादा होएगी इंसान के अंदर उन्नी ही कमज़ोरी आउंदी जाएगी, और उस जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने या आइनस ने उन्हां दी कमी आ जाएगी। मसलन जो पसीना ज़्यादा आएगा, पोटाशियम लॉस ज़्यादा होएगा, पोटाशियम लॉस ज़्यादा होने की वजह तो तुहाडे दिल की धड़कन ते भी असर होएगा। उस तो इलावा तुहाडे जिहड़ा है जिस्म दे विच कड़ाहट होनी शुरू हो जाएगी। उस तो इलावा तुहाडे होर कुछ मसाइल ऐसे आ जिहदे ज़बान खुश्क रहना, कमी पानी पी के भी थर्स्ट खत्म ना होनी, प्यास खत्म ना होनी, वगैरह वगैरह। लिहाजा एक तो कोशिश करो कि जो भी तुसी सावन भादो जी या गर्मी का मौसम जो भी सफर करो, सिर के उपर कोई टोपी कपड़ा जरूर रख के चलिया करो,
ताकि ਉਹਦੇ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚੋਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਟਕਾ ਜਾਂ ਕੱਪੜਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਗੈਰਨਾ ਪਸੀਨਾ ਚੋ ਚੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਖੁਸੂਸਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰਿਵਾਜ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਟਕਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਲੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂ? ਸਪਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਗਰਦਨ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਮੋਹਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਵਣ ਭਾਦੋ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਅਗਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਆ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਾਵਣ ਭਾਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਿੰਕ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਸ਼ਰੂਬ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਸਕੰਜਵੀ ਆ। ਸਕੰਜਵੀ ਦੇ ਪਾਏ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਮਸ਼ਰੂਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਚੀਨੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਨਮਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਪਾ ਲਓ, ਨਿੰਬੂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸੋਡੀਅਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਦੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਜਾਂ ਆਇਨਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਕੰਜਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਕੰਜਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਦੁੱਧ ਸੋਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਗਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਆਸ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕੰਜਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਹੈ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਵਣ ਭਾਦੋ 'ਚ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਤੋਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਕਈ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਦੀ ਬਰਫ਼ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਰਫ਼ ਆਉਣੀ ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋੜ ਕਿਰਲੀ ਮਰੀ ਡੱਬੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਰਫ਼ ਦੇ ਬਲਾਕ ਆ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਦਮੰਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਬਰਫ਼ਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਬਰਫ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਵਾਇਡ ਕਰੋ, तो ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਜਮਾਓ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੀ ਕਰੋ। ਅਗਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਸਵੇਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਲੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਸ਼ਰੂਬ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਪਤਲਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਮਸ਼ਰੂਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਨਸ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਨਮਕ ਪਾ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਮਕੀਆਤ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਣ ਭਾਦੋ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਮੱਛਰਾਂ ਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੱਛਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਲੇਰੀਆ, ਇੱਕ ਡੈਂਗੀ। ਅੱਛਾ, ਡੈਂਗੀ ਮੱਛਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਵਣ ਭਾਦੋ 'ਚ ਕੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਲੇਰੀਏ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਵਣ ਭਾਦੋ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਵਣ ਭਾਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਛਰ ਮਰ ਜਾਣ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦੋਸਤੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਥੇ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਮੱਛਰ ਦੇ, ਅਫਜ਼ਾਇਸ਼ ਨਸਲ ਮੱਛਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੱਛਰ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਮਲੇਰੀਆ ਔਰ ਡੈਂਗੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।